नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आपण माने जानती आम घरे बेले बेले अधिक रोजगार हेले मध्य ताहा संचय होई पारि न थाए किंबा बेले बेले अर्थ रोजगारर बाटगुड़िक बंद हो जाई थाए एवं अनेक समय रे एपरी होई थाए जे घरर उन्नति जोरसोर रे होई थाए, धनर आगमन मध्य होई थाए, घरे समस्त सदस्य मानक मध्यरे भल पाइबा थाए एवं गृह मध्यरे सुख समृद्धि मध्य थाए। मात्र हठात जेमिति काहार नजर लगी जाए सेमिति सबु किछि खराब हेबाकू लगी थाए, अर्थ अजथारे खर्च हेबाकू लगी थाए, परिवारर सदस्य मानक भितरे मतांतर मतभेद हेबाकू आरंभ होई थाए एवं गृहर उन्नति मध्य धीरे धीरे कमी जाई थाए। एहा परे पूजा पाठ कले मध्य कौनसी शुभ फल मिली न थाए। एहा आपणक कुंडली रे बृहस्पति ग्रहंकर दुर्बल हेबा मध्य कारण होई पारे। तेबे सांग माने सेथि पई आपणकू बृहस्पति ग्रहंकर प्रतिकार करिवार अछि। तेबे ए विषय रे संपूर्ण जानिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तेबे सांग माने एथिपाई सबुठारु बड़ उपाय हेउछि हळदीर उपाय। एही हळदी सहित आमे समस्ते परिचित, कारण प्रत्येक घरर रोषेई घर रे एही हळदीटी निश्चय भाबरे रही थाए। आपण माने जानती जे आमे रोषेई करिबारे सबु बेले हळदीर व्यवहार करिथाउ। एमिति कि प्रत्येक शुभ कार्य रे एवं पूजा पाठ रे मध्य हळदीर व्यवहार करा जाई थाए, कारण हळदी हेउछि गोटिए शुभ एवं पवित्र जिनिस। सांग माने एही हळदीटी आपणकू खराब नजर एवं नकारात्मक शक्ति ठारू मध्य रक्षा करिपारे। आपण माने जानती हळदी खाद्यर स्वाद बढ़ाइबा सहित आपणक स्वास्थ्य पाई मध्य हितकारी अटे। एहा सहित आपणक त्वचा पाई मध्य एहा अनेक उपकारी अटे। सांग माने एहा व्यतीत हळदीर किछि एपरी उपाय रहिछि जेउ उपाय गुडी को आपण आपणाइबा द्वारा आपण निज गृह रे सुख समृद्धि एवं धनर मध्य वृद्धि करि पारिबे। एहा सहित आपणक गृहरु नकारात्मक शक्ति एवं खराब नजररु मध्य आपण दूरेई देई पारिबे। एही हळदीर रंग हळदिया अटे। एहार सीधासलख संबंध बृहस्पति सहित रहिछि। आपण माने जानती जे जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे बृहस्पति ग्रह दुर्बल रही थांती सेमानंक जीवन रे संतान सुख, पाठ पढ़ा एवं धनजनित अनेक समस्या आसी थाए। महिला किंबा पुरुष मानंकर विवाह रे मध्य अनेक बाधा सृष्टि होई थाए। तेबे सांग माने ज्योतिष शास्त्र अनुसारे आपण प्रतिदिन गाधोइबा समय रे आपण गाधोथिबा पानी रे जदि गोटे चुटकी हळदी पकाई सेही पानी रे गाधांती तेबे जदि आपणकर विवाह जनित कौनसी समस्या थाए ताहा दूर होई जाई थाए। आपणकर विवाह जोगो सृष्टि होई थाए एवं एहा सहित आपणंकु काहार खराब नजर लागी न थाए किंबा आपणंक उपरे कौनसी नकारात्मक शक्तिर प्रभाव मध्य पड़ी न थाए। एहा सहित आपणंकु प्रत्येक कार्य रे सफलता मध्य प्राप्त होई थाए। एहा व्यतीत जदि आपण स्नान करि सारिबा परे भगवान विष्णुंक चरण रे किछि हळदी लगाई सेही हळदी को निजर मस्तक रे तिलक परी लगांती तेबे आपणंकु प्रत्येक कार्य रे सफलता मिली थाए। जेउ कार्य रे आपण विफल होई जाउछंती सेही कार्य को गला बेले आपण एही उपायटी को पालन करंतु, देखिबे आपणंकु निश्चय भाबरे सेही कार्य रे सफलता प्राप्त हेबो। एहा व्यतीत जदि आपणंक गृह रे अत्यधिक वास्तु दोष रही थाए तेबे एही हळदी द्वारा आपण निज गृहर वास्तु दोष को मध्य दूर करि देई पारिबे। सांग माने आपण माने अनेक समय रे देखिथिबे जे
ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପୋଖରାଜ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଯଦି କେହି କହିଥାଏ ତେବେ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଏକ ହଳଦୀର ଗଣ୍ଠିକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପୋଖରାଜ ପିନ୍ଧିବାର ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କାରଣ ହଳଦିଆ ପୋଖରାଜରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, ଏକ ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠିରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ହଳଦୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି ହଳଦୀ ଡବାକୁ ଖାଲି ରଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ହଳଦୀ ଡବାକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ହଳଦୀ ଡବାକୁ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେହି ହଳଦୀକୁ ନେଇ କେବେ ବି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେହି ହଳଦୀକୁ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ହଳଦୀକୁ କେବେ ବି ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସର୍ବଦା ପୂଜା ଘରେ ଅଲଗା ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହଳଦୀ ଏବଂ ଲୁଣକୁ କେବେ ବି ଏକାଠି ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ଏକାଠି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱମୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ କେବେ ବି ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସର୍ବଦା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ହଳଦୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସହିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଳବାନ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ କେବେ ବି ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଅନେକ ଅଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଘେରି ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଗୃହକୁ ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ହଳଦୀର ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଏହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାଇ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ବିବାହ ହେଲା ପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ଜଳରେ ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ନ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ବାକି ସପ୍ତାହର ଅନ୍ୟ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏକ ଚୁଟକି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ ହେବ, ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପିତ ହେବ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଛଟି ହରାଭରା ରହିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ,
ଆପଣ ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ଉପାୟର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହାର କୌଣସି ସୁଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ହଳଦୀର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି ପାଣିରେ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପାଣିକୁ ଆପଣ ଆମ୍ବପତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବପତ୍ର ମିଳେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଫୁଲ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଣିକୁ ଘର ସାରା ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଳଦୀର ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ଅଟେ, ମାତ୍ର ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ମାନାଯାଏ ଯେ ହଳଦୀରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ, କାରଣ ଏହି ହଳଦୀଟି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ବିବାହ ସମୟରେ ବରକନ୍ୟାକୁ ହଳଦୀରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେହି ହଳଦୀକୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ କରାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଏହି ହଳଦୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ହଳଦୀର ଦାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ହଳଦୀ ଡବାରେ ଏପରି କେଉଁ ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ? ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଡବା ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ହଳଦୀ ଡବାରେ 5-6ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କେହି କଳାଜାଦୁ କରିଥାଏ, ତେବେ ଏହି କଳାଜାଦୁର ପ୍ରଭାବ ଲେଉଟି ଯାଇ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ କଳାଜାଦୁ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ମନସ୍କାମନା ରହିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମନସ୍କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ହଳଦୀର ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କାଗଜରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି କିମ୍ବା 5 ଚୁଟକି ହଳଦୀ ରଖି ତାକୁ ଏକ ପୁଡ଼ିଆ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପୁଡ଼ିଆକୁ ଆପଣ ନିଜର ମନସ୍କାମନାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କିମ୍ବା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ପଛ ପାଖରେ ଲୁଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନାଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ସେହି ହଳଦୀକୁ ନେଇ ଆପଣ ତୁଳସୀର ମାଟିରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାଗଜକୁ ତା ସାଇଡ଼ରେ କେଉଁଆଡ଼େ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଡବା ବା ଚାଉଳ ବସ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 5ଟି ହଳଦୀ ଗଣ୍ଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଚାଉଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଏବଂ ହଳଦୀ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିନିଅନ୍ତି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଡବାରେ ଯଦି ଏକ ରୂପାର କଏନ୍ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ
କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ହଳଦୀର ଟୀକା ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ହଳଦୀର ଟୀକା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ମିଶାଇ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଚଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସେହି ହଳଦୀରେ ଆପଣ ନିଜର ଆଲମିରାରେ ଏକ ସ୍ୱସ୍ତିକ ବନାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ହଳଦୀର କିଛି ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।